كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد. Wakil kerja Majlis Pengajian baru dapat mengisikan ruang-ruang di hadapan yang kosong ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada merapatkan saf-saf kita dalam program yang penuh keberkatan, program ilmu, iaitu kita sampai kita mengaji, kita mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Haji Muhammad Hambali bin Haji Abdul Rahman. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz. Apa khabar? Do you full? Alhamdulillah. Dan sebelum kita membaca ayat surah Al-Quran pada pagi ini dalam surah An-Nisa mulai ayat yang ke-95, marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan zikir asma al-husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul awatihi wa yustasqa amamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum billah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa amamu biwajhihi al-karim wa ala alihi
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعز المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف البالغ الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, seterusnya marilah kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa mulai ayat yang ke-95 yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Haji Muhammad Hambali bin Haji Nur Rahman, dan terjemahannya akan disampaikan oleh Encik Samsul Arifin. Masih dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Aku berlindung dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turut berperang dari kalangan orang-orang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad, iaitu berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang yang tinggal hidup, iaitu tidak turut berperang kerana uzur, dengan kelebihan 1 darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, iaitu syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, yang tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur, dengan pahala yang amat besar. درجات منه ومغفرة
مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Yaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiayai dirinya sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kecuali orang-orang yang lemah, lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah, iaitu untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. فأولئك عسى الله أن
عنهم وكان الله عفوا غفورا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Maka mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, iaitu memendekkan sembahyang, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير. أما بعد. Yang saya muliakan kepada pada Tuan Haji Aziz, Tuan Haji Saleh dan barisan kepimpinan Majlis Bandaraya Johor Bahru, ketua-ketua jabatan, ketua bahagian dan seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan Yaumul Ibadah. Hari Khamis adalah hari yang akan ditumpukan kepada seluruh umatnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah untuk menanti pada hari raya, iaitu hari esoknya, iaitu hari Jumaat. Dan telah kita mulakan pada hari ini dengan perhimpunan di awal pagi, waktu duha, waktu yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatul Quranul Karim. Dengan sumpahan menunjukkan maha besarnya dengan waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan duha adalah waktu pengagihan rezeki. Dan kita berada di dalam majlis di awal pagi dengan majlis yang barakah juga, pembahagian daripada rezeki yang akan diagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana manusia berhimpun untuk memperingati dirinya akan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan Allah, berzikir memuji kepada Allah, berzikir dan memuji kepada Rasulullah. Maka agihannya yang Allah akan berikan adalah berkenaan dengan keampunan walaupun orang itu hadir bukan untuk menuntut kepada ilmu. Kata Rasulullah SAW ditanya kepada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tadi ketika mana kami masuk ada satu orang dia sedang tunggu di luar. Orang ini bukan datang untuk majlis ilmu. Adakah mereka ini juga termasuk dengan pemberian Allah?" Maka kata Nabi SAW, orang itu juga akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan himpunan kita pada pagi ini akan diagihkan rezeki yang terbaik. Allah akan berikan kepada kita keampunan. Allah akan berikan kepada kita dengan natijah yang akan dimiliki oleh seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan dua, hajatnya dikabulkan dan Allah akan berikan apa yang terbaik untuk dirinya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan, ada 3 kisah yang penting
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kita bacakan ayat 95 hingga ayat yang ke-101, yang ianya bersambungan kisah tentang orang yang pergi berperang dengan melihat kepada yang zahir, iaitu disebutkan pada ayat yang ke-94 itu, yaitu 93 dan 94, yang mana diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang kalau dituntut untuk diberikan hak sebagai seorang muslim, maka diberikan walaupun dia dalam perang, dapat kemudian diberikan kepadanya syahadah, jangan bunuh orang tersebut. Dan ada sahabat yang mereka ini membunuh kepada orang kafir yang telah mengucapkan kalimah syahadah dengan sangkaan ataupun firasat kepada mereka, mengatakan bahawa wahai Rasulullah, orang ini syahadah kerana takut akan pedang. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa tugas kita melihat yang zahir, yang zahirnya syahadah, selesai. Dalamannya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diajar tentang menzahirkan, memberikan kepada sesuatu itu atas dasarnya zahir, Allah cerita lagi tentang peperangan, iaitu tentang bagaimana Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar. Tidak akan sama seseorang yang kalau pergi berperang dengan orang yang duduk-duduk sahaja tanpa sebab. Ayat ini diturunkan dengan dua riwayat asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang pertama, yaitu sebab turun ayat, kisah seorang sahabat yang buta namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Ketika mana ayat ini diturunkan, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, berhenti situ saja, yaitu tidak akan sama orang yang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang. Maka datang Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni buta, aku nak pergi perang tapi aku tak boleh. Maka diturunkan ayat Al-Quran, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar, iaitu kecuali kepada orang yang ada darurah. Maka orang ini terkecuali daripada tidak samanya kedudukan mereka ini yang tidak pergi perang. Dan disebutkan dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa taala menuntut agar mana-mana umat Nabi yang telah diarahkan berperang, maka mereka wajib berperang. Dan mereka yang tidak bersama dalam peperangan, orang ini akan mempunyai kedudukan darjat yang besar, perbezaannya luas. Dalam salah satu perbahasan, para ulama tafsir mengatakan bahawa Allah sebut tentang darjat, yaitu faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Akan diberikan kelebihan seseorang itu dengan beberapa darjat. Dan hadis terkait dengan darjat berkaitan dengan syurga. Satu hari Nabi SAW beritahu kepada sahabat, sesungguhnya syurga ini ada 100 darjat. Setiap syurga akan ada 100 daripada tingkatan darjat. Dan antara satu darjat dengan satu darjat yang lain itu jaraknya antara bumi dan juga langit luasnya. Dan kemudian Nabi berpesan kepada sahabat, kalau kamu mintalah syurganya Firdaus, kerana di syurga Firdaus itu mengalir sungai, iaitu punca sungai mengalir daripada Firdaus turun kepada syurga-syurga yang lainnya. Maka di dalam memahami kepada tentang konsep peperangan, pertama ada arahan yang wajib. Yang kedua, Allah berikan kelebihan dan juga perbezaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Allah cerita pula tentang bagaimana ajran azima, bukan sekadar daripada darjat, Allah berikan pahala yang agung, alasan yang agung kepada orang yang pergi perang. Apa dia darjat yang agung? Allah cerita dia darajatim min, yaitu darajatnya apa dia? Orang yang pergi perang akan dapat maghfirah, keampunan, akan dapat rahmat, yaitu daripada rahmat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun.
Jadi orang yang pergi peperangan, darjatnya dapat, kemudian keampunannya dapat, kemudian rahmatnya dapat, dan dibezakan antara orang yang tidak berperang itu dengan beberapa nilaian yang sangat jauh perbezaannya. Maka Allah berikan keistimewaan kepada orang yang pergi perang dalam waktu yang sama. Rahmat Allah kepada orang yang tidak pergi perang kalau adanya darurah. Ini cerita peperangan. Cerita yang sama juga Allah bawakan orang yang berhijrah. Nanti kita akan tengok khulasah para ulama mufassirin tentang ayat-ayat ini. Tentang bagaimana hijrah itu Allah memberitahu kepada ada golongan yang mereka ini sanggup untuk dihina, sanggup untuk mengikut kepada orang-orang kafir Quraisy berbanding dengan hijrahnya kepada Nabi SAW ke Madinah. Dan kemudian mereka ini berhijrah, dan mereka ini tidak mahu berhijrah, sehingga mereka merelakan diri mereka itu untuk dizalimi. Sampai mereka ini terbunuh dalam peperangan Badar kerana mereka ikut telunjuk kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy suruh ikut, sampai dia ini tak pergi perang pun, tapi tak berhijrah, tak pergi perang tapi cuma ikut dalam peperangan, terbunuh kerana terkena daripada panahan-panahan orang Islam. Maka Allah mengatakan bahawa orang ini tempatnya neraka. Tetapi Allah mengatakan walaupun kewajipan berhijrah itu wajib, maka Allah letakkan juga rahmat yang kedua dalam hijrah. Allah kata pada, tapi kalau orang tu lemah, lelaki ataupun perempuan atau kanak-kanak, walahilatan, iaitu kadang-kadang dia tak tahu jalan, wala yahtaduna sabila, maka ada dia punya sebab-sebab tertentu, maka Allah mengatakan orang ini diampunkan. Bermakna ada arahan, ada ancaman. Dalam waktu yang sama dilihat kepada siapa yang tidak berkemampuan, diberikan pada pengecualian dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini muslimin muslimat mengajar kepada kita orang yang berkuasa. Mengajar kepada kita orang yang ada kedudukan. Mengajar kepada kita orang yang ada satu pangkat. Untuk melihat kepada setiap arahan itu kepada seseorang ataupun individu perlu bersamanya dengan ihsan. Tidak boleh ditekan dengan setiap prinsip yang dibuat ataupun satu kedudukan yang dia ada untuk meletakkan bahawa dia orang yang paling berkuasa. Mengatakan bahawa ini adalah peraturan, ini adalah undang-undang. Ya, betul. Piagam Madinah itu dibina untuk meletakkan peraturan antara Islam dengan Islam, Islam dengan Yahudi. Piagam Madinah itu dibina oleh Nabi dan dibuat oleh Nabi untuk membenarkan bagaimana hubungan antara dua negara yang terbina atas dasarnya peraturan. Dibinanya Piagam Madinah untuk kebersamaan orang-orang Yahudi. Kalau di dalam keadaan Madinah diserang, Yahudi kena kerjasama ataupun bersama dengan orang-orang Islam Madinah. Ia betul peraturan. Tetapi diajar oleh Allah dalam ayat ini, arahan Allah wajib. Arahan Allah itu tidak ada terkecuali. Arahan Allah itu ada balasan dan ancaman. Orang yang tak pergi perang dihina, tak pergi hijrah neraka jahanam. Kalau mati, matinya itu dalam keadaan berdosa. Tapi apa yang Allah letakkan, ada pengecualian. Kalau hari ini ada kita punya kedudukan, mempunyai ada anak buah yang sedang sakit, takkan kita nak tekan juga dia perlu taat kepada kita dengan peraturan yang sememangnya ada. Ihsan perlu diberikan. Perlu ada rasa sayang kepada seseorang di dalam memberikan arahan. Nabi SAW ketika mana didatangkan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini ada satu orang sahabat kami, beliau ini berpuasa setiap hari ya Rasulullah. Setiap hari tak pernah berhenti. Hari ini puasa, esok puasa, lusa puasa, seterusnya puasa, Nabi panggil. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kalau boleh kamu puasa sebulan itu 3 hari. Hari putih 13, 14 dan 15. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku mampu. Kata Rasulullah, kalau gitu kamu tambah Isnin dan Khamis. Maknanya setiap minggu Isnin Khamis tambah 13, 14, 15. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku mampu. Kalau begitu kamu puasa Isnin, kamu puasa seperti mana puasanya Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, esok tidak. Hari ini puasa, esok tidak. Kata sahabat ni, ya Rasulullah, aku mampu.
penglihatan Nabi kepada sahabat itu bukan pada dia mampu ketika itu, tetapi arahan Nabi adalah dengan rahmat, arahan Nabi dan juga permintaan Nabi dengan kasih sayang. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Ifalu ma syi'tum, kalau kamu nak buat, buat sampai kamu mati. Sahabat ini yang awalnya dengan keadaan mengatakan dia mampu, saat dia tua, waktu itu dia bercakap dengan anaknya, wahai anakku, kalaulah dulu aku dengar cakapnya Nabi SAW, tidak akan membebankan aku untuk melaksanakan puasa pada hari ini. Arahan itu datang dari Nabi untuk meringankan kepada umat. Dan bagaimana Nabi melihat respon kepada as-sahabah untuk mendapatkan syurga dengan kepelbagaian jalan dan cara. Ada sahabat datang jumpa dengan Rasulullah, ayu afdal amal ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Rasulullah, solat pada waktunya. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, apa amal yang afdal? Kamu buat baik dengan mak ayah. Ya Rasulullah, apa amal yang afdal? Kamu sedekah. Bermakna Nabi melihat kepada setiap sahabat itu dengan ada apa-apa sahaja kekurangan, diberikan kelebihan untuk beramal dalam waktu yang sama. Setiap perintah Nabi, Nabi akan iring dengan kasih sayang. Saya ambil contoh muslimin muslimat. Di mutaakhirin ini kita lihat ramai orang yang nak belajar mengaji. Alhamdulillah. Wala di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana institusi, di online, silakan. Yang problemnya yang mengajar Quran itu. Kenapa? Dia mengajar Quran dengan rasa dia yang paling sempurna baca Quran. Dia yang mengajar Quran, kemudian mungkin ada persanadan. Maknanya dia belajar Quran, dapat sanad hujungnya sekian, oh gurunya sekian, okey kamu dah dapat sanad. Pengisytiharan mendapatkan sanad bukan menyebabkan dia mengajar Quran dengan orang itu dalam keadaan susah. Ini baru salah satu contoh mengajar Quran. Orang tu memang dah tak boleh sebut hurufnya, makhrajnya memang dah keras, lidahnya keras, maka disahkan sahaja dengan bacaan itu. Okey, sah maknanya, tidak berubah makna dalam keadaan sebutan, dia tahu huruf sekian, khalas. Tapi di zaman kita hari ini nak sebut juga bahasa Arab itu, ini lahjah Arab ini, kemudian siap-siap cakap ini huruf dal ni tak tepat ni, huruf dha ni lidahnya kena ke tepi ke kanan kembung. Pening orang nak belajar. Huruf dha ni kita kena ada lambat, dia istitalah, habis sifat huruf dha. Istitalah ini adalah isti'la. Pening. Macam mana orang dulu ngajar ngaji? Orang dulu ngajar ngaji yang pasti orang tu dapat ngaji. Yang diajar apa dah? Tu panjang, pendek kan? Nampak tak dengung tu kan dengung. Itu saja. Maka orang dulu walaupun nampak belajarnya tak jauh, ngajinya komplit. Dia tahu tu panjang ni, pendek ni, dengung ni, tak dengung ni, waqaf. Napas tak sampai, cukup berhenti. Ini panjang sikit, panjang sikit. Napas dia yang disuruh cek napas dia sama dengan napas orang yang dia ajar, salah. Sama juga hari ini kita dalam mentadbir. Orang yang ada kuasa, orang yang ada pangkat, orang yang memberikan arahan. Terkadang perlu ada perubahan dalam setiap arahan. Iaitu kalau ini contoh saja, ini contoh, tidak ada kena mengenai hidup ataupun yang mati. Ada satu sekolah di bandar. Saya kuliah tu sekolah di mana? Sekolah perempuan itu apa? SIJS, sekolah menengah itu, yang tepi jalan tu kan. Kata pengetua dia, saya ubah ustaz, masuk sekolah 8.5. Saya cakap, baik bini aku pindah sini. Saya tanya kenapa ditukar 8.5? PPD benarkan ke? JPN benarkan ke? Bukan pasal kebenaran, tapi saya tengok terlalu jam kat sini. Anak-anak orangnya guru-guru nak hantar ulang alik anak sukan jam yang sangat teruk. Kadang yang punch kat pukul 8, kadang punch kat 7.45, ada yang punch kat pukul 6 pagi, buta-buta tapi orang tak ada. Jangan diboikot. Jadi dilihat kepada masalah-masalah itu diubah. Maka punch cardnya pukul 8.30, tapi balik lewat sikit.
Ini apa nama dia? Setelah mana ada arahan, ya perlu ada punchcard. Tapi dilihat kepada masalah, diberikan rahmat, ada pengecualian, diberikan kebersamaan dalam membuat keputusan supaya gembira semua orang yang hadir. Ini salah satu contoh. Allah Subhanahu wa taala dah tunjuk dalam Quran. Arahannya ada, ya ada. Perintahnya ada, ya ada. Keras ke tak kalau melanggar arahan ini? Ya keras balasannya, neraka. Tidak ada tempat yang lain Allah letakkan. Faulaika ma'wahum jahannam. Itu sahaja jawapan Allah? Allah kata ada pengecualian. Maka sama juga kita melihat diri kita dengan anak-anak. Kalau anak kita itu memang belajarnya itu memang tak jumpa masa depan, antar mana sekalipun memang itulah perginya. Dia mengekalkan istiqamah di wala i. Nak jumpa A-nya, Allah. Yang jumpa A daripada mulut mak ayah ni, kau ni, kau ni. Adakah untuk kita meletakkan dengan pertanggungjawaban tadi? Ada rukhsah, keringanan. Oh mungkin anaknya suka kepada praktikal kepada anggota VTEC apa? TVEC apa? TVEC aja. Haji ngangguk je kalau salah. Okey. Kan? Yang menggunakan kemahiran. Baru jumpa perkataan tu. Maknanya dengan kemahiran dia silakan, kerana tidak akan semua orang sama apa yang kita inginkan, kerana ada rukhsah yang perlu diberikan. Allah ajar dalam Quran. Maka yang perlu dilihat kepada siapa yang berada di atas. Ada guru dengan anak murid, orang yang mengajar sama juga. Kalau mengajar tengok kalau yang mendengar tu dah tidur, dia jangan teruskan kuliah, tutup kuliahnya. Ini dimarah lagi orang tidur. Habib Najimuddin satu hari kuliah. Kata Habib, Masya Allah hari ini sakinahnya banyak. Ketenangan tu indah majlis ilmu. Semua sekarang. Kata Habib, Masya Allah dah hilang sakinahnya. Semua tanya balik, kenapa Habib tadi masa anak kuliah semua tidur jumpa ketenangan? Dan akhirnya Habib terus tutup, tangguhkan kuliahnya. Kuliahnya pukul berapa? Pukul 3 petang gitu. Memang tak jumpa jalan itu kalau petang. Yang jumpa punchcard. Jadi kita lihat pada siapa yang bersama dengan kita. Dan kita perlu bawakan adanya rukhsah, keringanan, iaitu rahmat kepada orang yang berada di bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada niat, iaitu tujuan kepada tujuan pelaksanaan jihad dan tujuan pelaksanaan hijrah. Dan tujuan ini perlu dilihat kepada zahir. Tidak boleh untuk kita melihat secara dalaman. Contoh, orang itu hari ini bertukar wajah, dia pakai serban 8 tingkat. Contohnya Haji Saleh. Sekarang songkok tinggi. Kemudian balik-balik tengok pakai serban, pakai jubah ni 8 lapis. InsyaAllah jalan pun laju, ikut sunnah jalan laju katanya. Kemudian kita bawa cakap, ini nampak sangat hidup kau poyo kata tu. Sebab apa? Dilihat kepada zahir, ubah ni sekejap je. Hati dia tak ikhlas. Berapa ramai orang yang hari ini melihat kepada dalaman, sedangkan sepatutnya Allah tunjuk kepada kita perlu lihat kepada zahir. Memahami kepada macam mana kita nak faham. Perbuatan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi sedang duduk dengan al-sahabah. Riwayat ini adalah riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sedang duduk dengan sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, sekejap lagi akan datang seorang munafik. Munafik ini kedudukannya di mana? Kedudukannya fid darkil asfali minan nar. Dasar api neraka itu munafik. Maknanya kedudukannya sangat dalam keadaan apa dah? Jahat, perbuatannya buruk, dan Allah kata itu munafik. Nabi sebut tentang tanda-tanda munafik. Ayatul munafik thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Siapa yang bercakap dia berdusta, siapa yang berjanji dia khianati, siapa yang diberikan amanah, siapa yang diberikan amanah dikhianati. Maknanya berjanji dia mungkiri. Maknanya dalam keadaan hal ini
Ramai orang yang dengar hadis ini kemudian cek orang, dia bukan cek diri dia. Nabi sebut kepada sahabat, sekejap lagi datang seorang munafik. Kemudian Nabi buat apa? Datang seorang lelaki, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan wajahnya, tidak disebutkan pelbagai keadaan siapa yang datang, cuma ceritanya, kata Saidatina Aisyah, orang tu datang. Dan Nabi melayani orang munafik ini sama dengan sahabat, dimuliakan, bersembang, beri minum, kemudian kalau ada pertanyaan dijawab oleh Nabi SAW. Sepenuhnya sampai habis orang ini keluar. Sahabat beransur, Nabi masuk ke dalam rumah, kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah kau kata tadi orang tu datang adalah orang munafik?" Kata Rasulullah, "Bahkan, ya betul. Tapi kenapa kau layan orang munafik ini sama ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Kau nampak zahirnya berbeza? Tak. Kau nampak dia punya perbuatannya sama tak dengan orang Islam yang lain? Sama. Maka kalau zahirnya kita nampak itu adalah zahir Islam, layan kepada orang Islam." Tapi hari ini orang kita dahsyat lebih daripada Nabi. Aku nampak muka dia tak ikhlas. Aku nampak je muka kau tengok dia tampil tu kan. Aku nampak muka dia terpaksa tu, tak semalam kena marah tu dengan buat padan muka dia. Oh. Tak tahu member tu tengah sakit gigi, tak boleh nak senyum. Pelbagai sangkaan yang kita letakkan hari ini dengan hati orang tu kita boleh baca. Oh, ini musibah besar. Sangkaan-sangkaan ini akhirnya menyebabkan apa dia? Pergaduhan. Sangkaan ini menyebabkan apa dia? Tak selesai masalah. Hatta kepada dalam keluarga sendiri. Isteri sangka suami, suami sangka isteri. Suami baunya wangi, isteri kata, mulut tak buka, tapi bunyi sampai. Betul mana tu begitu? Padahal yang suami pergi bersama dengan geng-geng MPJP nak bagi hadiah kepada penceramah. Contoh. Dia beli minyak wangi, tengok dia try semua minyak wangi dekat mall tu sebab dia rasa itu free. Jadi dia pun wangi balik. Kenapa tidak letakkan pertanyaan, "Bang, kenapa wangi bang?" Baru cerita. Ini tak letakkan sangkaan, terus mengatakan, "Dia ni memang ada buat salah kat aku ni." Begitu. Patutnya apa dibuat apa dia? Bertanya, akan keluar semua permasalahan. Allah ajar tentang jihad, Allah ajar tentang hijrah, yang utamanya niat. Ada orang yang hijrah, kata Nabi, dia cuma kejar nak dapatkan 3 dinar itu saja. Sebab dia tahu ada satu orang itu, dia ada 3 dinar masa nak pergi perang. Kemudian kata dia, orang kafir ni aku akan bunuh sebab aku nak dapatkan 3 dinar dia. Kata Nabi, kata sahabat, akhirnya dia dapat bunuh orang tadi dan kemudian dapat 3 dinar. Dalam hal terampasan, tanya sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan ni pergi perang, dapat bunuh kepada orang kafir, dia dapat apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, dia dapat 3 dinar itu saja. Sama juga dengan orang yang hijrah, nak kahwin. Kata Nabi, orang ni hijrah tapi dia nak kahwin, maka dia dapat dengan perkahwinan itu saja. Maka orang yang datang majlis ilmu hari ini, kita kena letakkan apa dia? Niat yang besar, niat yang jelas, niat yang benar, supaya balasan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Maka perlu dilihat kepada apa tadi yang kedua? Jangan dilihat kepada dalamannya, tapi dilihat kepada zahirnya. Kalau orang tu tengah zikir, ya alhamdulillah tengah zikir. Jangan tu cakap, time ni lah kau nak zikir, poyo betul hidup kau. Apatah lagi kalau orang-orang yang besar, contoh kan, dekat dalam ini contoh kan, 1, 2, 3, 4 ni pegang tasbih kan. Saya tengah kuliah dia buat gitu kan. Ramai tak orang akan cakap, "Bapak poyo hidup kau." Apatah lagi kalau Haji Saleh yang pegang tasbih, lagi nampak keberadaan. Maknanya yang perlu kita lihat kenapa dia, okey dia sedang pegang tasbih zikir, khalas kita ikut dia berzikir, itu selesai kita punya hidup. Tapi masalah kita ni sangkaannya terlalu banyak, akhirnya kocar-kacir dalam keadaan kehidupan, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam kerja, semuanya diletakkan sangkaan. Di muslimin muslimat, yang ketiga saya tak dapat terang tentang solat, itu juga rahmat. Cuma khulasahnya Allah beri rahmat tentang sikit-sikit boleh sikit. Haji anggur je okay. Yang akhir, rahmat tentang solat. Solat ni apa? Tentang qasar. Hari ini kegembiraan untuk saya setelah mengetahui qasar tu dibenarkan pada jarak 81 km. Itu nikmat sungguh aku, sebab boleh balik rengit jamak apa tahu.
sampai rengit tu jamak qasar. Oh, bahagia hidup. Hanafi tak boleh dia duduk muterini. Saya cakap kau kena lajak sikit dong. Kau kena pindah rumah. Kata dia kurang kerja aku pindah rumah semata-mata nak jamak qasar kata dia. Kan? Qasar ringkasannya ayat ini cerita tentang peperangan. Ada satu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, satu hari sahabat datang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kita ni dah tak berperang, tapi kita masih lagi qasar." Hairan kan? Pelik kan? Kata Sayyidina Umar, "Betul. Yang kau hairan, aku pun hairan juga." Yalah, perang dah tak ada, tetap qasar itu berlaku. Sembahyang jamaah itu berlaku. Akhirnya jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, Nabi kata apa? Itulah sedekah yang Allah berikan kepada umat aku. Jadi dalam bab nak katanya jamak qasar ni apa dia? Tak ada kesusahan pun macam zaman Nabi. Kalau orang cakap hari ni, kita tak ada susah pun sekarang, RNR banyak, kereta pun clear, laju je semua tak ada masalah, motor pun tak jumpa jam kalau naik motor. Kita nak jamak qasar buat apa? Kau peduli apa? Aku nak jamak qasar. Gitu jawapan dia. Allah dah beri, ambil. Itu hadiah. Maknanya jangan pertikai orang tu nak buat wala ta'ala. Ada orang kata saya tak pandai lah, macam tak tahulah, berdosa lah saya buat kalau tak buat solat fardu tu pada waktunya. Benda. Dia tak pandai nak buat jamak qasar, tiba-tiba dia halakan pada, saya rasa berdosa tiga-tiga begitu, kena buat solat pada waktu. Inna solata, kau ada keluarkan Quran. Orang macam ni kau jentik hidung dia. Bagi tahu dia kita ni jamak qasar sebab sedekah dengan Allah. Maknanya bukan cerita tentang dah mudah. Kalau gitu kesusahan dikira orang yang pergi panjat gunung yang hanya lebih kurang 8 km, itu pun tercungap-cungap lebih kurang beberapa jam. Kemudian kata dia, oh jauh perjalanan kita, kesusahan. Jamak tak boleh jamak qasar. Walaupun kau naik gunung tu turun naik sampai 8 jam 9 jam, jaraknya tu sampai Pangcau ke Pining 600 km, tetap tak boleh jamak. Jamaknya tetap pada kiraan panjang masanya, panjang kilometernya, bukan susahannya. Kalau dipandang ilah kesusahan, oh susah saja jamak qasar, senang hidup kau kan. Alamak, jam lah masya-Allah kan, jamak qasar kat MBJB. Tengok-tengok buka Waze, betul jam masya-Allah, jamak qasar sampai isyak. Itu kalau dilihat dengan kesusahan. Boleh tak? Jadi itu beberapa perkara kita ambil, mudah-mudahan kita ni dah hidup di akhir zaman dah tuan-tuan. Balik semula pada Allah, tenangkan diri kita kepada Allah. Kita dah sampai ke muncak dah sebenarnya. Kita nampak senang dan aman di Malaysia. Kalau tuan-tuan di luar dekat negara yang lain, kesusahan tu dah banyak. Kemudaratan, dia punya penyakit-penyakit yang pelik, kemiskinan yang sangat melampau dan semuanya. Jadi kita ni kena balik pada Allah dan terus kekalkan dengan majlis-majlis ilmu di MBJB. Hentikan ataupun hentikanlah, kurangkanlah program-program kemaksiatan, kurangkan program-program yang akan membinasakan dan mengundang bala. Banyakkan program-program yang akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Cukup sekadar itu. Terima kasih banyak. Walafu minkum, mohon maaf ambil masa terlebih 2 minit, 2 minit. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau terimalah amal kami ya Allah. Apa sahaja yang kami lakukan semata-mata kerana-Mu, Kau pandanglah ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, amal kami sangat sedikit untuk kami hidup membawa bekal di hadapan-Mu ya Allah. Tapi apalah kiranya Kau pandang setiap amal kami yang sedikit ini sebagai umat Nabi akan digandakan oleh-Mu ya Allah. Allah, wahai Tuhan kami, solat kami lalai, sedekah kami lalai, ibadat-ibadat kami lalai, zikir kami zikir yang lalai. Maka Engkau jadikanlah dengan kelemahan kami ini, Engkau tambah keimanan kami ya Allah, agar kami terus istiqamah dengan ibadat untuk-Mu ya Allah. Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah seluruh pada warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, orang yang bekerjanya di sini dengan diberikan keamanan oleh-Mu ya Allah, diberikan ketenangan oleh-Mu ya Allah, diberikan kesenangan oleh-Mu ya Allah, diberikan keseronokan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hadirkan kepada kami pimpinan-pimpinan yang terbaik, pimpinan-pimpinan yang akan mendidik kepada anak-anak buahnya, yang akan melatih kepada anak buahnya, letakkan dirinya sebagai orang yang amanah, letakkan dirinya sebagai orang yang fuqah, letakkan dirinya orang yang sentiasa bertanggungjawab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sempurnakan iman dan Islam kami ya Allah,
Aturkan kehidupan kami dengan aturan yang terbaik. Kau kekalkanlah dengan bimbingan hidayah dan taufik kepada diri kami ya Allah. Jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Dan jadikanlah kepada kami orang yang senantiasa melazimi memuji kepadamu ya Allah, bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, agar apa yang kami lakukan ini kau tambah dan kau berikan tambahan nikmat yang lain ya Allah. Allah, wahai Tuhan kami, sempurnakan kepada seluruh rancangan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Apa sahaja yang mereka rancang kau mudahkan ya Allah. Apa sahaja yang mereka susun atur kau mudahkan ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, letakkanlah apa sahaja perancangan, penyusunan dan juga strategi yang telah dibincang oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru adalah dengan di bawah keredaan dan kerahmatan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, gandakanlah, luaskanlah, rezekikanlah kepada kami khususnya di Johor Bahru dan juga Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat menumpang dengan tanah yang subur dengan ketaatan ahlinya ataupun orang-orang yang berada di perkampungannya melakukan ketaatan kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. وهب لنا مصيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا بوجهك الكريم يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله. صلى الله على محمد.